بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد nije bi'idnillahi ta'ala ke продолжиме со ова изворетна книга, та е Кешфу шубухат, откривање на somneži koji idat lugето što obožavaат drugi osven Allah subhanahu wa ta'ala, no Allah subhanahu wa ta'ala ispraćat luge alimi koji objasnuvat i obnovuvat verata za muslimanite, znači što znači obnovuvanje na verata, obnovuvanje na nivnoto vistinsko razbiranje za ова vera, koga muslimanite ke se oddalečat od vistinskoto razbiranje, ona razbiranje vo koje beše naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i njegovita ashabi, taka Allah subhanahu wa ta'ala ispraćat luge alimi koji go obnovuvat vistinskoto razbiranje na ova prekrasna i vistinska vera. Šejh Muhammed rahimahullah vo minati od ders vľagovme vo el džavabul mufassal, znači detaljen odgovor. Znači detaljen odgovor za koji se upotrebuva protiv lugeto na somneži, koji saka da gi napadnat vistinskite muvahidin. Od tije detaljni odgovori koji ni gi nauči nas šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah beše da tije luge što gi spomnula šejh Muhammed a'da illahi, znači neprijatelite Allahovi, neprijatelite na Allahovata vera, neprijatelite na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, idat znači su mnogo brojni somneži. Od tije somneži koji gi vnesuvat vo redovite na muslimanite se nahnu la nušriku billah, na vistina nije nemu pravime širk na Allah subhanahu wa ta'ala i nije tvrdime deka Allah sozdava, deka Allah snabduva, deka niko ne pridonesuvat ni pridones ni lošo osvan Allah subhanahu wa ta'ala i deka poslanikon Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne posjeduva za sebe si ni pridones ni šteta. No, posle ovaj vovet koji go prava tije, objasnuva jasno mnogo dobro za seko jeden muvahid za da razberit, što podrazbira tije, znači nahnu la nušriku billah, nije navisne mu pravime širk na Allah subhanahu wa ta'ala, koga veli toj, walakin ana muznib, no ja sam čovjek koji pravit grevovi, was-salihuna lahum jahun inda Allah, no oni koji se salihun, pravednite, dobrite luge, znači bogobojazljivite luge, tije ima znači privilegija, posebna pozicija kaj Allah subhanahu wa ta'ala, wa atlubu min Allahi bihim, i toga znači ja baram soniv od Allah subhanahu wa ta'ala, znači tije gi zemam znači kako posrednici među mene i Allah subhanahu wa ta'ala, zada gi odsvaram ja mojite potrebi i mojite želbi. No so tok mu toa, toj ni kažu vad nas, deka toj tvrdit samo teuhid rububija. Onoj teuhid koji vo vistina i mušricite vo vremetu na pekambaru sallallahu alaihi wasallam go prifaka i nema nikakov spor znači vo taja vrsna teuhid rububija. Zašto vo teuhid al-uluhija, ako to beše iskren vo teuhid al-uluhija, vo teuhid al-ibada, nemaše znači to nikogaš da gi zemit tije salihin kako posrednici i na njih da im se molit za njegovite potrebi i za njegovite želbe. Potova i tije velat deka tije ajeti koji se spomnuvat širkot, deka tije se ajeti nameneti za onije koji obožava samo kipovite, znači asnam. No, šejh Muhammed rahimullah продолжуват и велит, فَقُلْ لَهُ,
reči mu na toj čovek, koji misli дека tije ajeti se samo za nameneti za kipovite, onije luge, znači za ona vrsta na grupa na luge koji obožavaат kipovi, faqul lehu, reči mu njemu, a'arafta anna Allaha kaffara man qassada al-asnam, wa kaffara aydan man qassada as-salihin, wa qatalahum Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Reči mu na nego, kaži mu na nego, a znaš li ti deka Allah subhanahu wa ta'ala gi osudi za nevernici, oni je koji obožavaat kipovite. No isto Allah subhanahu wa ta'ala gi osudi za nevernici, oni je koji gi obožava, odnosno gi zedoa za posrednici salihin, znači dobrite luge. I pekamber od Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahovi odpratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i njih i drugite, znači i on je koji gi obožava kipovite, no i on je isto koji gi obožava salihin, isto znači praveše borba protiv dvete, što znači teka i ti je pravea širk, no i ti je drugite koji gi obožava salihin, i ti je padna vo širk. Zašto širkot ne se ograničuva samo vo obožavanje na asnam, na kipovite. Širko se pravi znači i vo melaike, i vo enbija, i vo salihin, i vo šuhada, i vo aulija, i tako natamo, koji mu je posvetuvat jedan ibadet koje je samo pravo Allahovo, na koje si drugo stvorenje, to i pađat vo širk. Da li sakat to je toa, ili nego sakat, so toa delo, to je pađat vo širk. Zato trebit vrvno čovjeko da se čuvat, a čuvanje to može da se realizirat koga ti učiš tvoja ta vera so vistinski argumenti, so vistinsko razbiranje. Ako nemaš ti znanje, nemaš razbiranje, kako toga ške shvatiš koje delo je širk, koje delo je kufr, koje delo je od verata, koje delo je od sunnetot, koje delo je bid'a. Ako nema znanje, kako ti ke možeš ovije site raboti da gi razlikuvaš. Znači, je nevozmožno bez znanja da razlikuvaš, znači, dobroto i zloto, vistinata i nevistinata. Bez znanja nevozmožno je. Zato, znači, treba seko jedan od nas da ne se štedit, da nego štedit sebe si svoje, vo baranje na znanje, vo baranje da imaš vistinsko razbiranje za ova vera. Zašto toa znanje, toa razbiranje je tvoj spas. I toa je pričina da ti da bidiš streken vo dunjalokot i vo ahiretot. Zato ne propuštaj ova možnost da učiš vistinsko autentično znanje od alimi, kako šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah, i kako objasnuvanje od alimite naši, za taka da naučiš ova vera so bazi, so temeli, za da bidiš vo tvoj život vo jasnost. Za da bidiš vo jasnost. Poto velit šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, fa in qal, iako reči to, znači koga ti mu veliš nemo, a znaš дека peka Allah subhanahu wa ta'ala gi osudi za nevernici oni koji ga obožava kipovite, no isto gi osudi za nevernici oni koji gi obožava salihin. Togaš, fa in qal, ako reči to, el kufaru yuriduna minhum, wa ana ashhadu anna Allaha huwa an-nafi'u ad-darru al-mudabbir, la uridu illa minhu, was-salihun laysa lahum min al-amri shay'un, walakin aqsuduhum أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. Ako toj tebe ti rečit vo njegovo to odgovaranje, vo vistina, vo njegovo to idenje so somneži, deka nevernicite, koji ti sakaš da mu kažeš teka Allah ta'ala nim gi osudil za nevernici, ako to tebe ti reči el kufar yuriduna minhum, znači ti veli to tebe su drugi zborovi, čekaj malce ti sega,
Јас не сум како тие неверници кои сакаш ти мене да ме споредиш со нив. Зошто тие неверници кои ги наменуваш ти, тие бара од нив, значи бара од салихин или од евлите, да тие сами самостојно лично да им придонесат ним добро, значи за нивниот живот. А јас, вели тој, јас тврдам дека Аллах субхана ва таала е тој што придонесуваат добро и што може да ти наштети и што управа, значи, универзот. А јас, ла уриду илла минху, јас не барам од никого, освен од Аллах субхана ва таала. А салихун, значи праведните луѓе, богобојазливите луѓе, тие немаат ништо во нивната рака, значи немаат да ти наштетат и да ти придонесат нешто, не управуваат во универзот, но јас им се обратувам, им посветувам на тие салихун, зошто се надевам од Аллах субхана ва таала, значи да го достигнам нивниот шефаат така. Значи, исто како во почеток во вистина, ако ги разбравме нивните сомнежи, ќе сватиме дека истиот одговор е од нив. Само тие некогаш и менјаваат зборовите, и менјаваат речениците, за таке само да им стават, да им садат сомнежи во срцата на муслиманите. Што во вистина тој, значи, пак се докажуваат себе си, дека тој, со сето тоа дека тврди дека Аллах ја придонесуваш на добро и на штета и дека управаџе, но тој пак им се посветуваат и им се молит на тие салихун, зошто? Тој барат од нив да му се овозможи шефаатот. Тој барат од нив да му се овозможи шефаатот и други работи. Шех Мухамед рахимуллах вели: "Фал-џавабу", но одговорот што ќе му го дадеш тие, "Енна хаза qaulul kuffari sawa'an bi sawa", дека ова што го ти го кажуваш сега, му велиш ти, ова што сакаш да ми го кажеш ти мене како во вистина тоа е сомнеш, а не аргумент кој сакаш да се оправдаш, овде е идентично, ама идентично говорот на неверниците. Зошто? Читај тогаш Аллаховиот збор кој велите Аллах субхана ва таала: "Валлазина аттахаду мин дунихи аулија", оние кои зедоа покрај Аллах субхана ва таала заштитници. Значи тие Аллах таала објаснуваат овде во овај ајет за она врста на луѓе кои зеле заштитници покрај Аллах субхана ва таала. Што велат тие за тие заштитници кои ги зеле тие нив аулија? Што велат за нив? "Ма на'будухум илла лиюқаррибуна ила Аллахи зулфа". Значи ние не ги обожаваме ним за ништо друго, освен исклучок, освен за тие нас да не приближат кај Аллах субханаху ва таала. Значи неверниците, мушриците во времето на пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селам, тие истото го тврдеа ова ти што сакаш мене се да ми го тврдиш, а тоа е дека тие веруваат дека тој што придонесува добро и штета и управаџи Аллах субхана ва таала, и тие го тврдеа ова и нема никаков проблем, и тие кажуваат "Ма на'будухум", значи за ништо друго не ги обожаваме, за никаква друга причина не ги обожаваме, илла, а освен, зошто? За тие нас да не приближат кај кого? Кај Аллах субхана ва таала. Исто како што велиш ти, значи јас барам од нив, меѓу нив, значи со нив да го придобијам шефаатот, да добијам, значи јас сум човек, како што спомнува претходно шех Мухамед рахимуллах, тие велат, јас сум човек кој греши. А салихун индахум џахун инда Аллах. А салихун, значи праведните луѓе, имаат посебна позиција, привилегија кај Аллах субхана ва таала, и така меѓу нив јас ќе ги реализирам моите барања. Исто како што велеа мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, значи "Ма на'будухум илла лиюқаррибуна ила Аллахи зулфа". Ова е, значи, реалноста. Тие не веруваа во ним дека тие управуваат универзот, дека тие даваат риск,
дека тие оживуваат и тие осмртуваат и така натаму. Не веруваат. Тие овие сите рабоче веруваат дека му припаѓаат единствено на Аллах субханаху ва таала и на никој други. Но пак Аллах субханаху ва таала ги осуди за мушрици, ги осуди за чафири. Зашто и тоа е ширк, и тоа паѓаше под ширкот. И затоа на почетокот во објаснувањето, како што спомна шејх Салих алу шејх хафизахуллах, важно е многу за ние да разбериме ширкот, реалноста на ширкот, да сватиме кои врсти на ширк беа во времето од пекамберот салаллаху алейхи во Мека расширени и кој ширк се најдуваше арапите во времето на пекамберот салаллаху алейхи и пред да се појави пекамберот салаллаху алейхи. За така ќе свати значи исто дека и овај ширк што се денеска што се случуваат во редови на луѓе кои се нарекуваат муслимани, дека истиот ширк беше исто во времето на пекамберот салаллаху алейхи и тие луѓе поради тој ширк не влагаа во исламот и не беа муслимани. Повеќе од тоа пекамберот салаллаху алейхи ва селам, повеќе од тоа пекамберот салаллаху алейхи ратуваше против нив. Ратуваше пекамберот салаллаху алейхи против нив. Овде во овај дел што го спомнавме сега, значи во врска дека јас зверувам, значи тие, значи што идат со осомнежите, велит јас тврдам за дека Аллах субханаху ва таала тој што придонесува добро и штета и управач и дека салихун немаат ништо во нивните раце, но јас сакам со нив, односно меѓу нив да придобијам шефаатот. Ова е како што спомнуваат шејх Салих алу шејх хафизахуллах, шубхату себебија ва хија шубхату шефа'a. Значи овие е сомнеж од оние сомнежи што е во врска со себепите, со себетот. Есбеб, значи есбеб, множина на арапски, себебун, еднина. Значи ова е сомнеж во себепите, во земање на себепи. Сомнеж во земање на себепи. Шејх Салих алу шејх хафизахуллах велит во објаснувањето на Кешф шубухат во овај дел дека себепите се поделуваат себебун сахихун ва себебун мухаррамун. Значи, за да разбериш ти дали овај себеб, што тој сега тебе ти го носи овде како сомнеш, дали тој е еден аутентичен, вистински, правилен себеб или тој е забранет себеб. Тие луѓе кои идат со овие сомнежи, ти велат тебе со овие зборови, кога ти со ним дебатираш, ти велат тие тебе како можат, односно како е можно да храната кој се храни човекот, да биде себеб, да биде причина за телото на човекот да се појачи. И како е можно да бастумот, кој човекот со него се држи, дали е тој стар човек или други луѓе, тој бастум е причина за тој, значи да се за негова помош во одење. Тогаш, зошто не може да биде Мухаммед, пекамберот салаллаху алейхи ва селам, себеб после неговата смрт за придонес за муслиманите? Значи, види сега каде тие удираат, каде сакаат, значи, да поврзат целата работа. Значи, тој ти вели тебе, ако е храната себеб, за телото на човекот да се појачуваат, храната, и ако е бастумот себеб, за човекот да се подпира, да се држи на тој став, тогаш, зошто не може да биде пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам себеб, кој после смртта
како себеб се употребуваат за придонес за муслиманите. Зошто не? Значи гледаш како сакаат тие да ти внесат сомнеш, зашто ти ке речиш ако нема знање, ако не си значи спремен со вистинско знање, со знање од Куранот и Сунетот спрема сваќање на селеф, тогаш ке речиш па види ако е храната како храна или некој бастум обичен дрво себеб, тогаш значи за одење бастумот, тогаш како не може да биде пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кој е најдобар човек што стапил на оваа земја. Значи види како тие сакаат да внесат сомнежи во срцата на муслиманите, за да ги внесат да прават ширк и куфр. Ние, што велиме во оваа ситуација, вистинските муахидун, што велат во оваа ситуација? За да се видит, за да се установит дали е една работа, еден себеб, аутентичен себеб или забранет харам себеб, што гледаме, дали тој себеб го имат нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам како себеб земено или неговите асхаби. Ние гледаме дали некогаш пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам зеде шухада, шехидите кои умреа во Бедр, кои умреа во Охуд, кои умреа во други битки, и пекамберот салаллаху алейхи после тоа живееше, дали некогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам се упати со дова да им се моли на шехидите од Охуд или од Бедр за помош, за тие да му придонесат нему, значи добро придонес да ги земи нив како себеб, како причина. Никогаш не се случи тоа. За да се разјасни сега уште подобро ова, некој може да рече подобро сега ти со пекамберот салаллаху селам, па овде е пекамберот во прашањето, не мора ним да ги прашат, ама ние сега пекамберот го прашаме, чекај ти велам. Истата работа се случи после смртта од нашиот сакан пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Кога умре пекамберот салаллаху алейхи ва селам, Омар ел-Фарук ради Аллаху ан сакаше да прави значи дова за дош. Дова за дош. И тогаш се упати Омар ради Аллаху ан кон чичкото од пекамберот салаллаху алейхи ва селам Аббас кој беше жив и му рече да му се моли тој на Аллах субхана ва таала за дош. Сега прашањето овде. Ако беше дозволено, ако беше вистински аутентичен себеб да сахаба ридвануллахи алейхим му се молат на пекамберот салаллаху алейхи ва селам после неговата смрт, тогаш како Омар ради Аллаху ан го остават пекамберот салаллаху алейхи ва селам, не му се молит на него и одит кај неговиот чичко. Што значи многу јасно дека сахаба ридвануллахи алейхим знаеа добро дека тоа е забрането, дека тоа е харам. И тоа го немаа тие научено од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, да тие на пекамберот салаллаху алейхи ва селам после неговата смрт да му се молат. Никогаш. Што ова јасно ни кажува нас. Зашто ако беше така, тогаш Омар ради Аллаху ан немаше да оди кај неговиот чичко. Ќе одеше директно кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам, но не, тоа не ги воспита пекамберот салаллаху алейхи ва селам да тие на него му се молат после неговата смрт. Се пекамберот салаллаху алейхи ва селам ги воспита, им всади во нивните срца акида, вистинско верување, вистински теухид со сите врста, а не да ги поврзуваат нивните срца, со пекамберот салаллаху алейхи ва селам и со други
i so drugi stvorenija. Posle toa, veli šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wa'lam anna hadhihi shubah الثلاثة هي أكبر ما عندهم. Veli šejh Muhammed rahimahullah, znaj deka ovije somneži, 3 somneži koje smo ih spomnali, sega vo prethodnji tekst, znači poslednji ders, minati ders i večerva ovije tekstovi od Kešfe šubuhat, tuka su država, znači objasnuvanje od trite somneži, najgolemite somneži koji gi nosat mušricite. Znači, akbaru ma indahum, to je najgolemo to. Najgolemite argumenti koji gi ima tije. Ovi 3 somneži koji mina, ki gi spomnime se za bidat pojasni, eden po eden, kako što gi spomnuva tuka šejh Ahmed en-Nedžmi rahimahullah, za da gi znajme, znači, se može bi voteko na tekst od tuka, ne možemo, znači, da gi opredelime koji beše prvi od somnež, vtori od i treti od i tako natamo, a šejh Muhammed rahimahullah velit, فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. Veli šejh Muhammed rahimahullah, no ti ako shvatiš dobro, deka Allah subhanahu wa ta'ala ovije 3 somneži koji idat ljudje to na širkot i na grobovite, Allah subhanahu wa ta'ala gimat ovije mnogo jasno objasnato v njegovata knjiga, znači v Kuranot. وَفَهِمْتَهَا فَهْمًا جَيِّدًا. I ti ne samo što znaš teka Allah subhanahu wa ta'ala gimat objasnato v njegovata knjiga, isto taka ti gi razbiraš, znači gi svaćaš, so dobro svaćanje, togaš fama ba'daha ejseru minha, toga što ke sledit, drugi te sledni šubuhat, drugi te sledni što ke sledat somneži, ti je se ušte polesni da gi razberiš, znači da gi razberiš deka ti je se nevistina i deka ti je se vo sprotivnost na patot so ona što dojde našoj pekamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Veli šejh Ahmed en-Nedžmi rahimahullah, deka ti je 3 somneži, koji se najgolemi somneži i sekogaš lugeto na širkot i lugeto na grobovi, argumentirat i se vrtat okolo ovije 3, znači okolo ovije 3 somneži. Prva ta je, koji ti je dojdo vominatio tekst koji go spomnavame, prva ta je, أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وهم يعبدون الأولياء وزعموا أن الفرق بين الأولياء والأنبياء فرق واضح يبيه لهم عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء فيرد عليهم. Znači, ti je vikat, lugeto na širkot, deka mušricite vo vremето na pekambera sallallahu alejhi ve sellem, ti gi obožava kipovita, a u stvari ovije današnjive mušrici, ti je šovelat, ti gi obožavat, odnosno im se molat na evlita. I ti je velat teka obožavanje to, posvetuvanje na molitvi kon evlite i kon pekamberite, je deka, znači, ima golema razlika i deka im se dozvoluvat na njim, da gi obožavat i da im posvetuvat ibadet i molitvi na evlita. Togažnje im velime, fa yuraddu alejhim, znači im vozvraćame na ovaj somnež so slednjive točki, koji gi spomnuvat šejh Ahmed en-Nedžmi rahimahullah. Deka mušricite vo vremето na pekambera sallallahu alejhi ve sellem, koji pekambera sallallahu alejhi ve sellem protiv njih praveše borba, imaše od njih koji obožava melačina, angeli, imaše od njih koji obožava evli, imaše od njih koji obožava pekamberi, imaše od njih koji ga obožavaše Isa ibn Marijam, alaihi salatu wassalam, imaše od njih koji obožava Marijam radijallahu anha, majkata na Isa alaihi salatu wassalam. No pekambera sallallahu alejhi ve sellem faqatalahum biduni tafriqin
men ya'budu al-anbiya wal awliya wa baina men ya'budu al-asnam. No pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem pravеше borba protiv svite ovije vrsti na mušrici i ne pravеше razlika među onje koji obožava kipovi i onje koji obožava znači angeli, koji obožava pekamberi, koji obožava evli i koji obožava salihin. Znači pekamber sallallahu alejhi ve sellem ne praveše razlika. Širk od je širk. Da li to pravi širk so kip da ga obožava ili pravi širk so Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ili so Džibril alejhi salatu vesselam, to je širk i to ako umri na toj širk za sekogaš i večito ke bidi dvoognot. Zato uči ova vera vistinski, da razbereš ova vera vistinski, za da ne padniš vo spletkite od šejtanot i da misliš ti da sonuvaš so tvojot pamet, bez znanje, da sonuvaš ti, da kad se najduvaš na vistinski pad, a vo realnost ti toniš vo širkot. I što važno isto mnogo, za žal, vo našite krajevi, tuka odžite koji treba amaneto da ga odnesat na mesto i koji treba da bidat iskreni vo prenesuvanje na ova vera, tije nemat vreme da se zanimavat s ovije vrvno važni raboti, da im gi objasnat na muslimanite detaljno ovije vrvni raboti, za muslimanite da se čuvat, no što gledame nije vo vistina, da gledame nije da muslimanite vo našite krajevi, jedan golem broj, da ne rečam sitama, golem broj, barat dobro od grobovi, barat dobro od mađioničari, barat dobro od gatači, barat dobro od razni, znači zabludi i širkovi, i ođite ne im trepnuvat nikakvo oko. Glavna rabota je kajniv, da džebot da bidi dvoret, a da li muslimanite tonat vo širk i kufr i bida, to je zaniv, ne je mnogo aktuelna tema. Aktuelna tema je da bidi džebot dvoret, a drugo to ne je mnogo važno, no druga strana gledano, čovjek što nema nešto, kako može da ti dade nešto? Znači, faqidu šej la ju'ta, znači neko što nema ništo, ne može da ti dade, znači neko koji nema znanje, jedan čovjek koji sami od toj nema razbrano vistinski ova vera, kako može tebe da ti objasnit ova vera. Poto veli šejh Ahmed an-Najmi rahimullah, deka Allah subhanahu wa ta'ala vo mnogu mesta vo njegovata knjiga, znači vo Kuranot, objasnal deka koji posvetuvat nekoj si ibadet, koji ibadet da bidit na nekoj drugi osim Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa mušrikun. Znači, toj čovjek je mušrik. Biduni farqin bejna al-awliya wal-anbiya wal-malaikati wa bejna al-asnam. Bez razlikovanja, znači bez da se razlikova na koga mu se posvetува to ibadet. Da li mu se posvetува na evlite, na pekamberite, na angelite, na kipovite, na koji da mu se posveti to ibadet, to je pravi so to širk, što go isfarlat nego od verata. I ako umri to na toj širk, je veći to. Za sekogaš vo džehennem. Za sekogaš je vo džehennem. Ova znači prvi od golem somnež. Znači somnež je koji vela tije vela deka tije mušrici, vo vremetu na pekambera sallallahu alejhi ve sellem, beja mušrici, poradi što ti obožava kipovite, zato astana mušrici, zato beja osudeni za mušrici. Ne, im velime, ti je isto beja mušrici, no beja isto oni je mušrici koji obožava pekamberi, koji obožava salihin, koji obožava ulija, koji obožava enbija i tak natamo. Duša Allah subhanahu wa ta'ala ne praveše među nifa razlika. Znači ne ostave da ti izmami to tebe
да паднеш и во неговиот сомнеш, да веруваш дека ширкот во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем беше ограничен само во обожавање на киповите. Зошто затоа треба да знаеш, како што рековме зборот од шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, да знаеш како беше стањето, како беше ситуацијата кога се појави пекамберот салаллаху алейхи ве селем во Мека, ситуацијата на кого? На арапите. Во какви врсти на ширкови беа паднати тие. Ова е, значи, првиот сомнеш. Значи, сомнеш кој велат дека тие беа мушрици поради нивното посветување на ибадет кон киповите. Ама со тоа, значи, објаснавме дека не е само обожавањето на киповите, туку ти обожава и други, како пекамбери, како евли, како салихин, и токму исто со тоа беа осудени за мушрици. Втора шубха, јани шубхату тhanија, втор сомнеш, од големите сомнежи кои спомнуваат мушриците и оние кои ги обожаваат гробовите, тој велат дека мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем ма кану јешхедуна ла илаха илла Аллах. Значи тие не тврдеа ла илаха илла Аллах ва анна Мухаммедан Расулуллах. Ва хум јешхедуна хази шахада. А ние, значи тие велат, ние тврдиме овај шахадат. Значи ние велиме ла илаха илла Аллах Мухаммедун Расулуллах. А тие мушрици во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, тие мушрици не го тврдеа, значи, овај шахадата. Потоа му се вели, значи тој што сака да каже со ова, дека со неговото тврдење на овај шахадат не му прави штета ако тој им се молит на тие салихун поради нивната позиција за шефает. Значи не му наштетуваат неговото посветување на молитви на други освен Аллах субхана ва таала, ако тој тврди ла илаха илла Аллах Мухаммедун Расулуллах. И ова е многу јасно дека е батил. Затоа шех Мухаммед рахимахуллах, едни од книгите кои ги напиша е Навақидул Ислам. Значи уништувачите на исламот. Значи имат работи кои го уништуваат исламот на човекот, ако ги направи тој. И затоа алимите од времето на Селеф до ден денеска во фиқ, во книгите на фиқ, дали е тој фиқ Ханефи, фиқ Малики, фиқ Шафии, фиқ Хамбели, има, значи, ахкаму ридда. Значи, прописите на оние кои отпаѓаат од верата. Значи, ако беше разбирањето на овие заблудни глави токму тоа вистинско разбирање, тогаш, кога човек изговара ла илаха илла Аллах, тогаш може да прави што сакат, никогаш не може да му наштети тоа, да му го наруши. Но алимите напиша ахкам ридда, значи прописите на отпадниците од верата. Зошто? Значи имат тука работи, имат зборови, имат дела, кој човекот со нив прави ширк, прави куфр, кој испаѓат од верата, и тогаш не му вреди неговото изговарање ла илаха илла Аллах. Значи тој велит денеска во редовите на муслиманите, тој велит ла илаха илла Аллах и обожават гробови. Како може тогаш нему да му придонеси тој шахадет, кога тој не работи спрема тој шахадет, тој не разбрал тој шахадет во вистина, тој не знае што сакат од него тој шахадет. Кога вели тој ла илаха илла Аллах, ако тој вистински разберет ла илаха илла Аллах, тогаш нема да одит кај гробовите, нема да одит кај евлите, нема да одит кај течината. Зошто тој разбрал ла илаха илла Аллах и што барат од него ла илаха илла Аллах. Но за жал, ти изговараат како папагаи, кои без разбирање ги изговараат тие огромни зборови и после одат по маџионичари, одат по гатачи, одат по
по течина и мислят јас сум најдобар муслиман. Се лажит сами од себе си, поради неговото врвно незнање за оваа прекрасна вера. Трети сомнеж од најголемите сомнежи кои ги спомнуваат луѓето кои обожаваат гробови, асхабул кубур, за да оправдаат нивната заблуда, велат дека тие не велат и не тврдат за салихун и за евлиите кои ги обожаваат, тие не веруваат дека тие даваат живот и смрт и дека тие имаат и дека тие го познаваат гаибот, значи скришното. Значи тие не веруваат, велат ние не веруваме дека тие евли даваат смрт, живот и не веруваме дека имаат моќ да го знаат скришното, но ние сакаме од нив само шефаетот. Значи ние тоа што сакаме од нив, не бараме од нив ние, значи да ни дадат тие живот, да ни дадат тие нас деца, да ни дадат тие така и така натаму, да не спасат и живот и смрт и така натаму. И ние не веруваме дека тие имаат моќ во знаење на скришното, но единствено што го сакаме ние од нив, единствено што бараме ние од нив во нашите молитви, упатени кон нив, посветени кон нив, кон тие салихун, значи шефаетот. Значи шефаа бараме. Фајуқалу лехум, но им се обратуваш ним со овие зборови. Значи шех Мухаммед рахимахуллах вели, тогаш им велиш ваке. Фајуқалу лехум. Инна шефаата ла тутлабу илла мин Аллах. Навистина, шефаетот не се барат од никој други, освен Аллах субхана ва та'ала. Фахуа аллади јемликуха дуна сивах. Се навистина, поседувачот, собственикот на тој шахадет е само единствен Аллах субхана ва та'ала. А аргументот за тоа дека тој е собственик единствен на шефаатот е Аллаховиот говор قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Вели Аллах субхана ва та'ала, ја Мухаммед, речи што? Навистина, шефаатот е целосно само за Аллах субханаху ва та'ала. Значи, джеми'ан, целосно, без исклучок. Фашшефаату, велит шейх Ахмед ан-Неджми рахимахуллах, фашшефаату ла једжузу ан татлуба миммен ла јемликуха. Яни, шефаатот не е дозволено да се барат од некој си кој не го поседуваат. Значи, тој не поседува шефаат, тој нема шефаат во неговата собственост, во неговата моќ. Тогаш, разбираш ти станува јасно овај сомнеж кој тие го носат и го гледаат како голем сомнеж против муслиманите. Значи, кога вели тој, јас не барам од нив ни живот, ни смрт, ни моќ за скришноста и така натаму, но барам само единствено од нив што? Шефаатот, тогаш му велиме ние, не. Овај сомнеж ти се демаскира тебе со Аллаховиот говор قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Речи Мухаммед, навистина шефаатот целосно е собственост Аллахова. Значи, тогаш се бара шефаатот од собственикот. Не се барат од некој што не е собственик. Значи, многу јасно ова. Многу јасно за еден здрав памет. Од кого ти бараш нешто? Од оној кој поседува. Шефаатот го бараш? Да. Тогаш барај го од оној кој е собственик на тој шефаат. А кој е собственикот? Единствен Аллах субханаху ва та'ала. Се ти со барањето твое од несобственикот на шефаатот, во вистина токму со тоа ти го уништуваш твоето право за шефаат. Зашто шефаат не може да се прави освен за еден кој Аллах субхана ва та'ала за него задоволен. А ти кога правиш ширк, Аллах субхана ва та'ала нема да биде
nema da bili so tebe zadovoljen. Bidnillahi ta'ala se zadovoljujeme su toliko večerva i inša Allah ta'ala utre večer ke produžime i ponatamo. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.